ओं जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा स्वामी शांतानंद महाराज द्वारा अक्टोबर नवेम्बर 1910 ख्रीष्टाब्द। मु पचारिली माँ किपरि जीवन यापन करी। माँ कहिले जेमिति करुछ सेहीपरि भावरे ही कटै जाओ। तांको व्याकुल भावरे प्रार्थना करिब, सदा सर्वदा स्मरण मनन रखिब। मु कहिली बड़ बड़ महापुरुष मानकर पतन हेबा देखि मनरे खूब भय हुए। माँ कहिले भगर जिनिष सबु नहीं रहिले भग वासना मध्य आसी जाए। बाबा काठर भी जदि स्त्रीलोक हुए तेबे से आड़ को अनाइब नहीं, से पाख दे जीव नहीं। मु कहिली मनीष तो किछि करि पारे नहीं, से ही तो सबु कराउछंती। माँ कहिले से सबु कराउछंती सत, किंतु से प्रकार बुद्धि थिले सिना हेबो। लोके अहंकार रे मत्त होई मने करंती मु सबु करुछि, तांको उपरे निर्भर करंती नहीं। जिए तांको उपरे निर्भर करे से ताकू सकल विपदरु रक्षा करंती। तापरे जने साधु को लक्ष्य करी माँ कहिबाकू लागिले, ठाकुरे कहूथिले साधु सावधान। साधु को सर्वदा सावधान रे रहिबाकू हुए। साधु सर्वदा सावधान रे रहिबो। साधुर रास्ता खूब खसड़ा। खसड़ा रास्ता रे चलिबाकू हेले सबु बेले गड़ चिपि चिपि चलिबाकू हुए। सन्यासी हेबा कौन सहज कथा। साधु स्त्री लोकंक आड़कू आदौ अनाइब नहीं। चलिला बेले पादर बुढ़ा आंगुड़ी को लक्ष्य करी चलिबो। साधुर गेरुआ लुगा कुकुरर बेकर बेल्ट परी ताकू रक्षा करिबो। केही ताकू मारी पारे नहीं। साधुर सदर रास्ता समस्ते ही ताकू बाट छाड़ी दियंती। मंद कामरे मन सर्वदा जाए। भल काम करने चाहिए मन से आड़ को आगेवाक चाहे नहीं। मु पूर्वे राति 3टार उठी प्रत्यह ध्यान करुली। दिने देह भल नथिबारु आलस्यवशत ताहा कली नहीं। फल ताहा केते दिन बंद हो गला। सेथिपाई भल काम करने आंतरिक खूब जत्न और निष्ठा दरकार। जेतेबेले नहबतरे रहुथिली रातिरे जन्न उठिले गंगा भितरे स्थिर पानी रे चंद्र को देखी भगवान को पाखरे कांदी कांदी प्रार्थना करुथिली। चंद्र रे भी कलंक अछि, मो मन रे जेपरी कौनसी दाग न रहे। नहबतरे रहिबा बेले ठाकुरे एपरिकी रामलाल को सुधा मो पाखक आसिबाकू बारण करुथिले। रामलाल मोर देढ़सुरंग पुओ। एबे तो समस्तंक सांगरे कथा कहे, समस्तंक सामना को बाहरे। तुमे कलिकतार पिला, इच्छा कले बाहा होई संसार करि पारिथांतो। से सब जेतेबेले त्याग करिछ पुणी से आड़ को लक्ष्य करुछ काहींकी। छेप पकाई पुणी सेई छेप को ढकिबा। मु पचारिली माँ आसन प्राणायाम करिबा कौन भल। माँ कहिले आसन प्राणायाम कले सिद्धि हुए। सिद्धि लोक को पथभ्रष्ट कर दिए। मु पचारिली साधुर तीर्थ भ्रमण करिबा कौन भल। माँ कहिले मन जदि गोटे जगार शांति रहे तेबे तीर्थ भ्रमणर कौन दरकार। मु कहिली माँ ध्यान हेउ नाही, आपण कुंडलिनी जागृत कर दियंतु। माँ कहिले निश्चय जागिब, टिकिए जप ध्यान कले ही जागृत हेब। आपे आपे कौन किछि हुए। जप ध्यान कर। ध्यान करू करू मन एमिति स्थिर हो जिवो जे ध्यान आउ छाड़िबाकू इच्छा हेब नाही। जेउ दिन ध्यान न हेब जोर करी ध्यान करिबा आवश्यक नहीं। से दिन प्रणाम करी उठी जिवो। जेउ दिन हेब आपणा छाई हेब। 19 जून 1912 ख्रीष्टाब्द उद्बोधन। मु पचारिली माँ को, माँ मन स्थिर हो नहीं कहीं। जेतेबेले भगवान को विषय चिंता करे सेतेबेले मन नाना विषय आड़ को जाए। माँ कहिले विषय कहवाकू गले टंका पैसा पुत्र परिवार ए सब विषय रे मन जीवा खराब। कर्तव्य कर्म आड़ को मन तो जीव ही। ध्यान नहेले जप करिब, जपात सिद्धि ही। जप कले ही सिद्धि लाभ हुए। ध्यान हेले भल, न हेले जोर करी ध्यान करिबा दरकार नहीं। नवेम्बर डिसेम्बर 1912 ख्रीष्टाब्द काशीधाम। मु माँ को पचारिली
କାଶୀରେ ମଠରେ ରହି ସାଧନ ଭଜନ କରିବା ଭଲ ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନିର୍ଜନରେ ସାଧନ ଭଜନ କରିବା ଭଲ? ମା କହିଲେ, ନିର୍ଜନରେ ହୃଷିକେଶ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦିନ ସାଧନ ଭଜନ କରି ମନ ପରିପକ୍ୱ ହେବ। ତାପରେ ସ୍ଥିର ହେଲେ ମନକୁ ଯେଉଁଠି ରଖିବ, ଯେଉଁ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବ, ଏକା ପ୍ରକାର ହିଁ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଛଟିଆ ଚାରା ଗଛ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଡ଼ ବୁଜିବାକୁ ହୁଏ। ବଡ଼ ହେଲେ ଛେଳି ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିର୍ଜନରେ ସାଧନ କରିବା ଖୁବ୍ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ମନରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଉଦିତ ହେବ, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ହେବ, ସେତେବେଳେ ଏକାକୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ସେ ମନର ସମସ୍ତ ମଇଳା ଓ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇ ଦେବେ ଓ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋର ତ ସାଧନ ଭଜନର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହା ହୁଏ କରନ୍ତୁ। ମା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଠାକୁରେ ତୁମର ସନ୍ନ୍ୟାସ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁମର ଭୟ କ'ଣ? ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବ ଏବଂ ସାଧନ ଭଜନ କରିବ। କିଛି କିଛି କାମ କଲେ ମନରେ ବାଜେ ଚିନ୍ତା ଆସେ ନାହିଁ। ଏକାକୀ ବସି ରହିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ। ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ 1912 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, କାଶୀଧାମ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କିପରି ଭାବରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସାଧନ ଭଜନ କରିବାକୁ ହେବ? ମା କହିଲେ, କାଶୀ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ସାଧନମାନେ ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ସର୍ବଦା ମନ ରଖି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ମନକୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା, ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଅନୁରାଗ ନଥିଲେ କେବଳ ନାମ ଜପ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ମା କହିଲେ, ପାଣିରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ପଡ଼ କି କେହି ଠେଲି ଦେଉ, ଲୁଗା ଭିଜିବ ହିଁ ଭିଜିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିବ। କଞ୍ଚା ମନ ପରା। ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ସର୍ବଦା ବିଚାର କରିବ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ମନ ଯାଉଛି ତାହା ଅନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ ସମର୍ପଣ କରିବ। ଜଣେ ଲୋକ ମାଛ ଧରୁଥିଲା। ପାଖରେ ବାଜା ବଜାଇ ବର ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଦୃଷ୍ଟି ବଂଶୀର ସୋଲ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମା କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ଓ ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ସର୍ବଦା ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବା। ତୁମେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତାଙ୍କର ଲୋକ। ତୁମମାନଙ୍କର ଇହକାଳ ପରକାଳ ସେ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଭାବନା କାହିଁକି? ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ହୁଏ? କେତେବେଳେ ବୁଲାବୁଲି କରିବ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବ। 18 ପୌଷ ଗୁରୁବାର, କାଶୀଧାମ। ମା କହିଲେ, ସାଧୁର ରାଗଦ୍ୱେଷ ରହିବ ନାହିଁ। ସାଧୁ ସବୁ ସହିବା ଉଚିତ। ହୃଦୟକୁ ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ, ତୁ ମୋ କଥା ସହିବୁ, ମୁଁ ତୋ କଥା ସହିବି। ତାହେଲେ ହେବ, ତା ନହେଲେ ଖାଜାଞ୍ଚିକୁ ଡାକିବାକୁ ହେବ। 23 ପୌଷ ମଙ୍ଗଳବାର, କାଶୀଧାମ। ମା କହିଲେ, ଠାକୁରେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ବୁଲିବ, ନହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନହବତରେ ରହୁଥିଲି। ଭୋର 4ଟାରୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରି ଘରକୁ ବସିଥିଲି। ଦିନେ ଠାକୁରେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଜି ଜଣେ ଭୈରବୀ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ କରି ରଖିବ, ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେଦିନ କାଳିଘରର ଭୋଗରାଗ ସରିବା ପରେ ଭୈରବୀ ଆସିବାରୁ ଠାକୁରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନାନା କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭୈରବୀଙ୍କର ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ଥିଲା। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ମୋ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ। କେବେ କେବେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ପଖାଳ ଭାତ ରଖିବୁ, ଯଦି ନ ରଖିବୁ ତୋତେ ତ୍ରିଶୂଳରେ ମାରିଦେବି। ତାହା ଶୁଣି ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ଡର ନାହିଁ, ସେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭୈରବୀ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ। ବେଳେବେଳେ ଏତେ ଭିକ୍ଷା ଆଣୁଥିଲେ ଯେ 7-8 ଦିନ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ସେଥିରେ ଖାଜାଞ୍ଚି କହୁଥିଲେ, ମା, ତୁମେ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛ? ଏଠାରୁ ହିଁ ନେଇପାର। ସେ କହୁଥିଲେ, ତୁ ମୋର କାଳ ନେମି? ମାମୁଁ, ତୋ କଥାରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ଠାକୁରଙ୍କ ସାଧନ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନର ଜିନିଷ ଦେଖି ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେସବୁ ପ୍ରଲୋଭନର ଜିନିଷ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ପଞ୍ଚବଟିରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ମା ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ମାନସପୁତ୍ର ରୂପରେ ବ୍ରଜର ରାଖାଲ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ରାଖାଲ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଏ ମୋର ସେହି ରାଖାଲ ଆସିଛି। ତୁମର ନାମ କ'ଣ କହିଲ? ରାଖାଲ? ହଁ ହଁ, ଠିକ୍।
ଠାକୁରେ ଯେମିତି ପଞ୍ଚବଟିରେ ଦେଖିଥିଲେ ଅବିକଳ ସେମିତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାଜରା କହିଥିଲା, ଆପଣ କାହିଁକି ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଖାଲ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭାବନ୍ତି? ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ରହନ୍ତୁ ନା। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବରେ ରହୁଛି। ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ସମାଧି ହେଲା। ଦାଢ଼ି ବାଳ ଲୋମ ସବୁ ସଳଖ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ। ରାମଲାଲ ସେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ନାମ ଶୁଣାଉ ଶୁଣାଉ ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ହେଲା। ସମାଧିଭଙ୍ଗ ପରେ ସେ ରାମଲାଲକୁ କହିଲେ, ଦେଖିଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଗଲେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ତେଣୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଦିଙ୍କୁ ନେଇ ମନକୁ ନିମ୍ନରେ ଓହ୍ଲାଇ ରଖେ। ରାମଲାଲ କହିଲେ, ନା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାବରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଟିକିଏ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି, କରିବି କି ନାହିଁ? ମା କହିଲେ, ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରିପାର, ବେଶୀ କରି ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ମନ ଯଦି ଆପେ ଆପେ ସ୍ଥିର ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରାଣାୟାମର କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ କହିଲି, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ନ ଜାଗିଲେ କିଛି ହିଁ ହେଲା ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ଜାଗିବ। ତାଙ୍କ ନାମ କରୁ କରୁ ସବୁ ହୋଇଯିବ। ମନ ସ୍ଥିର ନ ହେଲେ ବି ବସି ବସି ତାଙ୍କର ନାମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜପ କରାଯାଇପାରେ। କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏ। ମା ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ କୃପା ନ ହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ମା କହିଲେ, ଶେଷ ରାତି ବେଳକୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଲିଙ୍ଗମୂର୍ତ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ପାଣି ବେଲପତ୍ରରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଭାବୁଛି। ଏପରି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଯେ କଳା ମଚମଚ ପଥରର ଶିବଲିଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱନାଥ, ନଟୀର ମା ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମା, ମୋତେ ଆଉ ପଥରର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ବାବା, କେତେ ମହାମହାପାପୀ କାଶୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶନି ରବିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖୁବ୍ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପରେ ତେବେ ବସିପାରେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପ ମା, ତେବେ ସେ କାହିଁକି ପାପ କରାନ୍ତି? ମା କହିଲେ, ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ, ତେବେ ସଂସ୍କାର ଓ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଓ ବସ୍ତୁଭେଦରେ ତା'ର ପ୍ରକାଶ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଓଁ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ଭୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିड्यं ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।